मौसम देख लो बई, मौसम देख लो। सी नाश्ता सा करके फारे होए, छोटे मोटे मैं अपने कम काज निपटाए ते उस तो बाद फिर मैं कीती अपनी नाई नाई कीती ते अपना उस तो फारग होई हाँ। मेरा अज बड़ा दिल कर रहा है मिठी 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 चाह पीण ते कि मिठी मिठी चाह पीए, मिठी मिठी चाह तो बई पींदे ही हाँ। लेकिन आ कि हुण ते इस बीमारियां की वजह के नाल जरा मिठी चाह का जड़ा मैं रख दिता है। नाल तुहाडे नाल मैं गल करांगी, नाल मैं बना लवांगी अपनी चाय। तो चाय मैं रख दी है। तो चाय मिठी चाह पीण का अपना ही मज़ा है। जी ढाबा स्टाइल च पक्की हुई चाह होंदी है, ढाबियां तो असीं पीने या किते जाने, उहदा अपना ही मज़ा होंदा वे। ते बहरहाल है भी कि मैं भी अपना अज मेरा दिल कर रहा सी मैं तुहानूं एक चीज़ सिखावां ते वो मेरा बड़ी फेवरेट है, ज़्यादातर लोगों की फेवरेट होएगी और मेरी भी बड़ी फेवरेट है। यह देख लो जी, मैं तुहानूं दिखानी हाँ डब्बा। तो डब्बा खुलना एक चीज़ का दीदार होना वे तुहाडा। यह देख लो, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें, तुझे मिल के भी, तुझे मिल के भी प्यास नहीं घटती, नजारे। गल हो रही है गुड़ दी, गुड़ 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 वाली चाह। कौन बंदा ऐसा होएगा जिन्होंने गुड़ नहीं पसंद होएगा। बचपन दी हसीन यादां विच गुड़ भी साढ़े बड़े सरे पै थे। दुध तो मैं पा दिता वे, ये मैं गुड़ दियां 2 टिक्कियां पान लगी हाँ। छोटे छोटे सारे पा दिनी मैं, चंगी जी चाह बन जाए। कभी कभी वाकई बड़ा ज़्यादा दिल कर रहा होंगे कि तुसीं बड़ी अच्छी चाह पीओ। जो मेरा कभी बहुत ज़्यादा ऐसा दिल करता है ना, तो फिर मैं गुड़ वाली चाह बना के पीनी हाँ। तो हुण मैं ये पानी पत्ती, गुड़ की अफादियत तो किसी को इनकार नहीं। पत्ती मैं पा दी ये, गुड़ जड़ा वे ज़्यादा नायाब जमानिया में तो गुड़ बड़ा ही शौक न खादा जाता सी और आम इस्तेमाल भी आता सी। चीनी नहीं आती सी, शक्कर का लोग इस्तेमाल करते सन ते गुड़। तो गुड़ बई इन्नी चंगी चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि हाजमे भी ठीक करदा वे, होर भी बहुत सारे फायदे ने। और स्पैशली जिन्होंने सांस का मसला होंदा वे उन्होंने वास्ते बहुत अच्छा है कि तुसीं गुड़ का एक टुकड़ा खा लवो तो खांसी तुहाडी बलगम शलगम जड़ा रेशा रूशा ना ठीक हो जाता वे। तो दूसरा है कि गुड़ दे इस्तेमाल के नाल तुहाडा हाजमा भी दुरुस्त रहिंदा वे। तो गुड़ जड़ा वे तुहाडे खांसी वास्ते बड़ा मुफीद है। जो खांसी होंदी जिन्होंने दिनों मैनू तो बहुत फायदा करता है। जो मैं सर्दियों में मैनू खांसी का मैनू अस्थमा का अटैक होंदा वे, पर जो फिर मैं बहुत ज़्यादा खांसी लग जाती है तो मैं गुड़ फिर टुकड़ा टुकड़ा करके खानी हाँ, चूसदी हाँ, तो मैनू बड़ा फर्क पैंदा वे। तो पाकिस्तान जो भी मैं जानी हाँ मैं गुड़ लाजमी लैके आनी। डब्बा गुड़ का नहीं है भैया, तुम यह ख्याल रखियो कि डब्बा गुड़ का नहीं है। डब्बा तो बिस्किट का खाली होया सी। वो साड़ी जी पुरानी आदत है, जुगाड़ुआ वाली आदत कि असी कोई चीज़ ज़ाया नहीं करते। यह साढ़े पाकिस्तानियों की भी बड़ी खास स्पैशल है कि डब्बा चंगा देख के वो कोई ना कोई शै पा लेंगे, डब्बा नहीं असी सुटते। तो मेरा भी यही हाल है कि मैं डब्बा इन्ना प्यारा मैनू लग्या, मैं क्या लोग ये गुड़ वास्ते असी डब्बा रखने, तो बड़ा ज़बरदस्त डब्बा मिल गया गुड़ वास्ते मैनू, तो मैं पा लिया। तो यह भी स्पैशली पाकिस्तान तो मैं जो जानी हाँ तो फिर मैं या तो नासर को कहनी हाँ कि नासर भाई मैं गुड़ का कितों बंदोबस्त करके दे, या फिर शफाक को कहनी हाँ। तो यह दोनों फिर मैनू गुड़ मंगवा के देंगे ने चंगा। इस दफा मैं शफाक को तकलीफ दी, मैं शफाक गुड़ चाहिए वे, तो उन्हें कहा कि जी हाज़र जनाब। ये गुड़ वाली चाह में सौंफ पा लवो, थोड़ी इलायची पा लवो, थोड़िया चीज़ां पा लो, बहुत टेस्टी चाय बनती है। मैं थोड़ा जहा छान लवां फिर तुहाडे नाल गल करनी है। चलो भी चाय छान ली है मैं, प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर चाय। ये चाय कहते हैं चाय पीने वाले की वफादारी, तो मैं तो अक्सर कहनी शक ना करिया करो बई, चाह पीने वाले बड़े वफादार लोग होंगे ने, और स्पैशली गुड़ की चाह पीने वाले तो होर ज़्यादा वफादार होंगे ने। मतलब मैं नाल तलाश कर रही हाँ कि नाल कोई सानू खाण की शै मिल जाए तो असी थोड़ी जी पेट पूजा कर लीए। हुण की मैं खावां मैनू समझ नहीं आता, किसे खाऊं म्याऊं 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 म्याऊं।
एक तरफ है दूध मलाई, एक तरफ है चिड़िया आई, किसे खाऊं, म्याऊं 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 म्याऊं। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਇਹ ਖਾ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ, ਨਾਲ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ। ਕ੍ਰੈਕਰਸ ਖਾਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁੜ ਦੀ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰਟ ਚਾਹ ਹੈ। ਚਾਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਫੇਵਰਟ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝੋ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮਿੱਠਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਜਾਵਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆਈਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ, ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਫ ਪਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਇਲਾਇਚੀ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਗੁੜ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਫ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟੁਕੜਾ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਢਾਬਾ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਚਾਹ, ਤੇ ਵੀ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਸੜ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਗੁੜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨੀ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁੜ ਦੀ ਤਰਫ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਤਰਫ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਗੁੜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਹੀ ਚਾਹ ਬਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁੜ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਖੀਰ ਵੀ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਖੀਰ ਵੀ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਚੀਨੀ ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਚੀਨੀ ਐਸੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨੇ ਐਸਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੱਕਰ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਉਸੇ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਈਟ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਸ਼ੂਗਰ ਬੜੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਅੱਛੇ ਇਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਨਹੀਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ, ਗੁੜ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਪਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਗੁੜ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੜ ਜਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਅਫਾਦੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁੜ ਉਨੀ ਹੀ ਉਹਦੀ ਅਫਾਦੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਨਾਸਰ ਨੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬਚਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਗੁੜ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਤਫਾਕ ਐਸਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁੜ ਦੀ ਖੇਪ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਲਦਾ ਵੇ, ਪਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੁੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਓਏ ਹੋਏ 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 ਬਈ, ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਨ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ, ਲਾਹੌਰੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੱਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਕਦੇ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਸਟ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਫੇਵਰਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਸ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪੀਵਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚਾਹ, ਪਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵੇਟ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਵੇ। ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਫਿਰ ਮਿੱਠਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਫਿੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀ ਦਾ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਦੇਸੀ ਚਾਹ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਡੰਡੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਸ ਡੰਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ, ਮਿੱਠੀ ਚਾਹ, ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਕਿ ਬਈ ਫਿਰ ਹਰ ਘੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਾਇਕਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਘੁੱਟ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਘੁੱਟ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਤੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਿਪਟਾਏ। ਅੱਜ ਕੁਛ ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਮੂਡ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਖੁਮਾਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਖੁਮਾਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਸ ਉਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਖੁਮਾਸ਼ ਆਉਂਦਾ। ਬੜੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਫੇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ
ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ, ਬੇਰਬਤ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦਾਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਸਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੜੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਪਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਸਵੈਟਰ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਹਾਫ ਸਲੀਵਸ ਵਾਲਾ ਕਿ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿ ਖਾਸੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੌਸਮ ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲੋ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੂਡ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸਮਾ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਪਰਸੋਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਨਿਕਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂ, ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਦੀ ਤਰਫ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਹੀ ਭੁੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗਈ ਸਾਂ, ਬਟਨ ਸ਼ਟਨ ਦਬਾੜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਐਸਾ ਕੈਮਰਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ 5 ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਹੋਈ ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸਮਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਉਸਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਣਾਈਏ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਦੇਖੋ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾਵਾਂ ਪਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਸ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਹਵਾ ਦਾ ਝੋਂਕਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਲੂ ਕੇ ਖੇਤ ਦੇਖ लो भाई, साढ़े आलू के खेत देख लो, भरपूर मात्रा में आलू निकलेंगे, भरपूर मात्रा में हमारी मीशत शायद बेहतर हो जाए आलूओं के आने से। ये देखो जो चिट्टे चिट्टे फुल लगे हुए ने, थले झड़ते पे ने, सारा देखो किसा चिट्टे चिट्टे पूरा होए है। शाजिया देख लिया भाई, शाजिया वास्ते फुल भी दिखा देनी हाँ मैं। तो हुण मैं चलनी हाँ, आराम नाल बैठ के मैं पीनी हाँ गुड़ वाली चाह। तो जेरे ट्रेन की भी आवाज़ आ रही है, जेरी चाह नहीं पीती तो प्लीज़ वो एक दफ़ा ट्राई करें गुड़ वाली चाह, तो दसे कि कैसी लगती है। मेरी तो बड़ी फेवरेट है, तो मैं तो हुण इहनूं बह के आराम दे नाल अंदर जावांगी, ढो लावांगी। तो चाह सुड़की नूं जद तक आवाज़ ना आवे ना सुड़क करके, तो उदों तक भी मज़ा नहीं आता। पहले ज़माने के लोग होंदे सन, गोल प्याले होंदे सन, उन्होंने चाह पा के तो फिर वो जरा खिंच के पींदे सुड़क करके, तो वो फिर सुड़का लगता सी ना, तो बड़ी चंगी लगती सी। मैं पता पी के दिखानी है, प्याला तो गोल नहीं है इस तरह पींदे होंदे। चलो फिर मिलने असी एक नवी याद दे नाल, नवी गल दे नाल। अल्लाह हाफिज़ ते रब रखा।